Hello dear students, I welcome you to all to Gnanataranga CET and NEET coaching classes conducted by Government of Karnataka Pre-University Education. Today I am going to discuss the CET questions in trigonometry and in inverse trigonometry functions. Trigonometry function from first PC and inverse trigonometry function from second PC. See, before going for the discussion of questions, first let us go for some synopsis. First, in trigonometry functions, let us concentrate on some certain formulas. The first part is angles and their measurements. In this section, just concentrate on these formulas. Number 1, pi radians equals 180 degree. Number 2, 1 radian equals 57 degrees, 60 minutes, 22 seconds, where pi equals 3.14 and 1 degree equals pi radian by 180, which is equal to 0.014 radian. And number 4, it's a standard formula actually. If an arc of length L subtends an angle theta at the center of circle of radius R, then L is equal to R theta. And number 5, area of sector. It's also one of the important formula, where area is given by capital A is equal to half into R squared into theta. So students, is two formulas ತಾವು angles and their measurement topics ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಸಿಪ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೋಷಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ನಂಬರ್ 1, sin square theta plus cos square theta is 1. I think you are familiar with all these formulas. Number 2, secant square theta minus tan square theta equals 1. Number 3, cosecant square theta minus cot square theta equals 1. And then reciprocal relations. ಇದು ಕೂಡ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನಂಬರ್ 1, sin theta into cosecant theta is 1. Number 2, cos theta into secant theta is 1. Number 3, tan theta into cot theta equals 1. And then quotient relations. There are only two quotient relations. Number 1, tan theta, which is equal to sin theta by cos theta. And then number 2, cot theta equals cos theta by sin theta. And then multiple angles and submultiple angle formulas. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬೇಗ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ತಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. sin 2a is 2 sin a cos a, and sin 2a can also be written as in terms of tan as 2 tan a by 1 plus tan squared a, and then tan 2a which is equal to 2 tan a divided by 1 minus tan squared a. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ತಾವು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ compound angle formulas. There are 6 compound angle formulas, that is sin of a plus, which is sin a cos b plus cos a sin b, and then cos of a plus, which is cos a cos b minus sin a sin b. ಹಾಗೆ ಉಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಾವು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಸೊ ನೀನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀನು ತರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿನ 2 sin c plus t by 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಹಾಗೆ ಉಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ allied angles are the angles which are see here 90 plus or minus theta and 270 plus or minus theta and then 180 plus or minus theta, 360 plus theta. These are all allied angles. And allied angles ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈನು. See here there is the coordinate plane here. This is first quadrant, this is second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Allied angle formulas ಹೇಳುವಾಗ see for 90 plus or minus theta and 270 plus or minus theta, trigonometrical ratios changes. Whereas for 180 plus or minus theta and 360 plus or minus theta, trigonometrical ratios do not changes. And allied angle formದಲ್ಲಿ first quadrant all are positive, second quadrant sin and cosecant are positive and remaining are negative, and third quadrant tan and cot are positive and remaining are negative, and fourth quadrant cos theta and secant theta are positive and remaining are ನೆಗೆಟಿವ್. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು
ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1 ಸೈನ್ ರೂಲು, ನಂಬರ್ 2 ಕೊಸೈನ್ ರೂಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಸೈನ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ A by sin A which is equal to B by sin B equals C by sin C equals to R. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ A, B, C denote sides, whereas capital letters capital A, capital B, capital C denotes angles, and where R is the radius of circumcircle. And then cosine rule, there are 3 formulas. Number 1 A squared equals B squared plus C squared minus 2BC into cos A. ಹಾಗೆ B squared equals C squared plus A squared minus 2C into cos B. ಹಾಗೆ C squared equals A squared plus B squared minus 2AB into cos A. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಕೊನೆ ಟಾಪಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ಯಾನ್. For that I have given these formulas for general solutions in second column here. For sine general solution is given by x equals n pi plus minus 1 whole to the power of n into y for all n belongs to I, where I stand for set of all integers, and for cos this is the formula, and for tan this is the formula. ಹೀಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಅವ್ರು ಎಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ I will just pass on to discuss certain questions in trigonometry. Question number 1. If a wheel makes 120 revolutions in 1 minute, then the angle in radians covered by the wheel in 2 seconds is option 1 4 pi, option 2 6 pi, option 3 8 pi, option 4 2 pi. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಂಗಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವೀಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ 1 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ 1 minute, ದಟ್ ಈಸ್ 2 pi ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನ ವೀಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಮಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಆದರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ 2 pi ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 1 minute. ಸೊ ಫಾರ್ 120 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120 into 2 pi. See, multiply this 2 pi by 180 and 120 into 2 pi. This is the angle for 120 revolutions, and this is for 1 minute. And for 1 second you just divide 120 into 2 pi by 60, and this gives finally 4 pi radians. This is for 1 second, and I want it for 2 seconds. So for 2 seconds you just multiply 4 pi radians by 2, it will be 8 pi radians. So the correct choice option is option 3 is the right choice. Now let us go for the next question. Question number 2. A pendulum 24 meters long swings through an angle of 15 degree. The area of the sector swept by the pendulum is dash. Option 1 12 pi, option 2 6 pi, option 3 24 pi, option 4 8 pi. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಫಿಗರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈ ಥರ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡುಲಮನ್ನೇ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 24 meters, and angle is given, that is theta, which is equal to 15 degree. So our solution is as follows. Radius is 24 meters and theta is 15 degree. Here angle is given in terms of degrees, so we shall convert this into radians. Idanna degree in the radian convert madake you just multiply this angle by pi by 180, and finally you will get pi by 12 radians. This is the value of theta. Now we know that the area of sector is this is the formula, capital A equals half into r square into theta. Now just substitute for r and theta here, then you will get half into r means 24 whole square and theta means pi by 12, and if you simplify this you will get half into 24 square means 576 into pi by 12, and if you simplify this finally you get 24 pi meters square. So the correct option is option 3. This is the answer. Now let us go for the next question. This is also the question regarding with the angles and their measurement. See, question is as follows. If the angles of a triangle are in AP and the greatest angle is double the least, then angles in degrees are option 1 30 degree, 60 degree, 90 degree, option 2 40 degree, 60 degree, 80 degree, option 3 20, 40, 80, and option 4 30, 60 and 80. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎ ಪಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಎ ಪಿನಲ್ಲಿ 3 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನ ನಾವೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತ, ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. We know that the quantities are in AP means there exists a common difference. So as here A is the just middle term here and D stand for common difference, and we know that sum of the angles is 180. So A minus D plus A plus A plus D is 180, and if we simplify this, DD cancels here, 3A equals 180 and A equals 60 degree. So we have got the middle angle here, and you are given one more data here. Greatest angle is double the least angle. Here greatest angle is A plus D, which is double the least angle means 2 times of A minus D. So just multiply A minus D by 2, you will get A plus D equals 2A minus 2D, and here if I simplify this, you will get A equals 3D, and hence D equals A by 3, and we have already got the value of A here, that is 60. So substitute for A here, 60 by 3, which becomes 20. So A is 60, D is 20. So by knowing the values of A and D, now you can just write down your required angles. So our required angles are A minus D, which is 60, minus 20, which is 40, and then A, which is 60, and then A plus D, which is 80. So the correct answer is 40, 60 and 80. So the correct option is option 2 is the right choice. And then question number 4. 4 is as follows. If tan theta is minus 4 by 3, then sin theta equals dash. Option 1 minus 4 by 5 but not 4 by 5. Option 2 minus 4 by 5 or 4 by 5. Option 3 4 by 5 but not minus 4 by 5. Option 4 none of this. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 4 by 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದು ಎರಡೇ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ and in the third quadrant tan is positive. Here tan theta is minus 4 by 3 which is negative, means theta lies in either second quadrant or fourth quadrant. Now tan theta is minus 4 by 3 means which is opposite by adjacent. Here I know I have got the two sides here, one is opposite and another one is 3, and that is adjacent side. So by knowing these two sides you can find the another side, that is hypotenuse, and this can be obtained by using Pythagoras theorem, and hypotenuse is 5 here. So we know the formula for sin theta, which is opposite divided by hypotenuse, and suppose if theta lies in second quadrant, definitely sin theta is positive in second quadrant, hence sin theta is opposite divided by hypotenuse, that is 4 divided by 5. Suppose if theta lies in fourth quadrant, then sin theta is actually negative. Again sin theta is opposite by hypotenuse, means it is negative, means minus 4 by 5, and therefore sin theta value may be either 4 by 5 or minus 4 by 5. So the correct option is option 2 is the right choice. Now let us go for the next question, question number 5. If tan theta equals 1 by 2 and tan theta equals 1 by 2 and tan phi equals 1 by 3, then the value of theta plus phi is dash. Option 1 pi by 6, option 2 pi, option 3 0, option 4 pi by 4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ, which is in the form of tan of a plus b, but you know the formula for tan of a plus b, which is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. Now substitute for this tan theta and tan phi, which becomes 1 by 2 plus 1 by 3 divided by 1 minus 1 by 2 into 1 by 3, and if I simplify the numerator it will be 5 by 6, means by taking LCM, and if you simplify this, and if you simplify the denominator by taking LCM you will get 1 minus 1 by 6, which will be 5 by 6. In both numerator and denominator we are having 5 by 6, so both the terms gets cancels here, so this will be 1. So tan of theta plus phi is 1, means tan 45 degrees 1, we know that, just therefore theta plus phi is pi by 4. So the correct option is option 4, which is the right choice. Now let us moving to the next question, question number 6. The value of tan 75 degree minus cot 75 degree is dash. Option 1 2 root 3, option 2 2 plus root 3, option 3 2 minus root 3, option 4 1. ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ
ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ 270 360 ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ತಾವು 75 ಡಿಗ್ರಿ ಆಮೇಲೆ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 105 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 36 ಡಿಗ್ರಿ 72 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ 18.5 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಕೂಡ ತಾವು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈಹಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ tan 75 ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ 2 + √3 ಆ್ಯಂಡ್ cot 75 ವಿಚ್ ಈಸ್ 2 - √3 and if you just multiply these two by minus, then 2 and -2 gets cancels, √3 + √3 becomes 2 √3. So the correct option is option 1, that is 2 √3. This is very easy question actually. Now let's go to the next question, that is question number 7. The value of sine of 45 degree plus theta minus cos of 45 degree minus theta is dash. Option 1 2 cos theta, option 2 2 sin theta, option 3 1, option 4 0. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೈನ್ ಆಫ್ 45 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬಿ, then it becomes, and it is in the form of sine of a plus b here, and here it's in the form of cos of a minus b, and you know the formula for sine of a plus, which is sin a cos b plus cos a sin b. Here sine of 45 plus theta is sin 45 into cos theta plus cos 45 into sin theta. Since there is minus, I have taken bracket here, and you just treat this as a and treat this as b. Now it is in the form of cos of a minus b, so which is cos a cos b plus sin a sin b, and remove this bracket here, and just substitute for sin 45 and cos 45. Sin 45 is 1/√2, cos 45 is 1/√2, and wherever you have sin 45 and cos 45, just you substitute the values as 1/√2 and cos 45 is 1/√2, and you just multiply all these terms by minus, and finally all terms gets cancels, you will get 0. So the correct option is option 4, which is the right choice. Now moving to the next question, question number 8. ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ tan a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If tan a is half and tan b is 1/3, then the value of tan of 2a plus b is option 1 1, option 2 2, option 3 3, option 4 4. ನಾವು ಈಗ tan of 2a plus b ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ tan of a plus b ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2a ಇದೆ, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿನೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ tan of a plus b ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. But in place of a we are having 2a here. So if you apply that formula for this, I will get tan 2a plus tan b divided by 1 minus tan 2a into tan b. You know the value of tan b, which is 1/3, but we don't know the value of tan a. Tan a is given, but we don't know the value of tan 2a. But tan 2a can be find the value of tan 2a by using this formula, that is 2 tan a divided by 1 minus tan square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಾವು ಬೈಹಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ tan a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ tan a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/2 ಹಾಕಿದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 into 1/2, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ 1 minus tan square means it is 1/4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 2 gets cancels. ಇಲ್ಲಿ LCM ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ನಂತರ 4 ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ you'll get 4/3. ಸೊ which is the value of tan 2a. ಸೊ tan 2a ನ ನಾನು 4/3 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, tan b ನ 1/3 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮೀಟರ್ನ LCM ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 5/3 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ LCM ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 5/9 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ 5/3 into 9/5 ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get 3. So the correct option is option 3, which is the right choice. Now let us moving to the next question, question number 9. The value of sine 50 degree minus sine 70 degree plus sine 10 degree is dash. Option 1 1, option 2 0, option 3 half, and option 4 that is 2. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ 50 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ 10 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿಗೆ
2 sin c plus t by 2 into cos of c minus t by 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, sin minus sin 70 ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. But 50 plus 10 by 2 it is 30, means next step ಅಲ್ಲಿ 2 sin 30 and then this becomes cos 20 and you keep this part as it is. And finally sin 30 is half, so half into 2 means 2 gets cancels here, so that you will get cos 20 minus sin 70. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ 20ನ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ 70 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ 70 ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ 70 ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಸ್ ಇಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ 70 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 70, these two terms gets cancelled, so you will get 0. So the correct option is option 2 is the right choice. Now moving to the next question. Question is this: if alpha plus beta is pi by 4, then the value of 1 plus tan alpha into 1 plus tan beta equals dash. Option 1 1, option 2 2, option 3 minus 2, option 4 none of these ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಆ ಡೇಟಾಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟು ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ RHS ಇಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ is tan 45 which is 1. But tan alpha plus beta is tan alpha plus tan beta by 1 minus tan alpha into tan beta, and here right hand side is 1. And then cross multiply this part. You will get tan alpha plus tan beta which is equal to, if I cross multiply this and this, 1 into 1 1 minus tan alpha into tan beta, and then you transfer this term to left, it becomes tan alpha plus tan beta minus of this left ತಂದ್ರೆ ಅದು plus tan alpha into tan beta ಆಗುತ್ತೆ. 1 ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ 1 ಟು ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ 1 ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ tan alpha plus tan beta plus tan alpha into tan beta plus 1 equals ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಮತ್ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಗ 1 plus 1 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಎಸ್ ಕಾಮನ್. If I take tan beta as common, then 1 plus tan alpha will remain here and keep this RHS as it is. And then in these two parts, take 1 plus tan alpha as common, and finally we'll get 1 plus tan alpha into 1 plus tan beta in left hand side and 2 in right hand side. So hence the value of 1 plus tan alpha into 1 plus tan beta is 2. So the correct option is option 2, which is the right choice. Now moving to the next question, question number 11. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ: ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ 12 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 √5 plus 1 by 8, and then option 2 √5 minus 1 by 8, option 3 √5 plus 1 by 5, and option 4 √5 plus 1 divided by 2√2. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 12 ಡಿಗ್ರಿನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು 2-3 ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ತಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 48 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 12 ಡಿಗ್ರಿ, ನಾವು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ cos of a plus b means here a is 48 and b is 12 degree. So cos squared 48 minus sin squared 12 can be written as cos of 48 plus 12 into cos of a minus b means 48 minus 12. So if you add this you will get 60, if you subtract this you will get 36 degree. So it becomes cos 60, and here you will get cos 36 degree, and cos 60 is 1 by 2, whereas cos ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ 36 ಡಿಗ್ರಿ, 72 ಡಿಗ್ರಿ, 15 ಡಿಗ್ರಿ, 105 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನೀವು ಏನೇನು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೇಗ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀನು. ಕಾಸ್ 60ನ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಕಾಸ್ 36 ಡಿಗ್ರಿನ √5 plus 1 by 4 ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ 2 into 4 becomes 8, and 1 into √5 plus 1 becomes √5 plus 1, and so the final answer is √5 plus 1 by 8. So this is option 1. So correct answer is option 1. Moving to the next question, question number 12. The value of
sin pi by 18 plus sin pi by 9 plus sin 2 pi by 9 plus sin 5 pi by 8 is equal to dash. Option 1 sin 7 pi by 18 plus sin 4 pi by 9. Option 2 1. Option 3 cos pi by 6 plus cos 3 pi by 7. Option 4 cos pi by 9 plus sin pi by 9. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಅವರು ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಗ್ರೀಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 180. ಸೊ 180 by 18 becomes 10 degree. Here this becomes 20 degree and this here it becomes 40 and here this becomes 50 degree. So the data is sin 10 plus sin 20 plus sin 40 plus sin 40. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟು sin 50 ಪ್ಲಸ್ sin 10 ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ sin 40 ಪ್ಲಸ್ sin 20 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ sin 50 ಪ್ಲಸ್ sin 10 ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 sin 30 into cos 20 and for this 2 sin 30 into cos 10 degree and in these two you can take 2 into sin 30 as common. So in the inside the bracket cos 20 plus cos 10 will remain here and you know the value of sin 30 half. Here there is 2, so 2 gets cancels here. So that cos 20 plus cos 10 degree ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ cos 20 plus cos 10 degree ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. cos 20ನ sin of 90 minus 20 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ sin of 90 minus theta is cos theta, ಅದು ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆ cos theta ಇದನ್ನ cos 10ನ sin of 90 minus 10 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. sin 90 minus 20 is sin 70 and here sin of 90 minus 10 sin 80 degree. But if you convert this 70 degree to radian, you'll get 7 pi by 18. So sin 7 pi by 18, here sin 80 becomes sin 4 pi by 9. So the correct option is option 1. So this is the right choice. Moving to the next question, question number 13. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿವಾಗ ಕೋಶನ್ ರಿಲೇಷನ್, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್, ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 + 2 ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಬೈ 1 + 3 ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕೊಸ್ಕೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ಡಿನೋಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 1 ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ, 3 ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಕಾಟಿಗೆ ಕೋಶನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಕಾಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಬೈ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕಾಸ್ ಕಡೆ, ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆನ ನ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ತರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ 1 + 2 ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಇಂಟು ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ನ್ಯೂಮೆಟ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ 3 ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, 3 ಕಾಸ್ ಕಡೆನ ನಾನು ಈ 3 ಕಾಸ್ ಕಡೆನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಇದೆರಡು ಸೇರಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 + 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಹಿಯರ್. So here 1 + 2 cos kade, 1 + 2 cos kade gets cancelled, so that sines kade we will get. So this is the option 4, which is the right choice. Moving to the next question, question number 14. Illi question hegide, if tan a plus cot a equals 4, then tan to the power of 4a plus cot to the power of 4a equals dash. Option 1 200, option 2 190, option 3 194, ಆಪ್ಷನ್ 4 100. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಅಂತ. ಸೊ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಂಗೆ ಫೈನಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ಯಾನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4a ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4a ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ ಹೋಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ a + b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎ which is equal to 16 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ +2 ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ 2ನ ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ಸ್ ಕಡೆ
ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತಿರ್ಗ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 16 ಮೈನಸ್ 2 ಈಸ್ 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತಿರ್ಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 196 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ tan power 4a plus here cot to the power of 4a plus 2ab means 2 into tan square into cot square which is equal to 196. But here tan square into cot square again it becomes 1 because cos is just a reciprocal relation. So 1 into 2 is 2 and here tan to power of 4a plus cot to power of 4a na left ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ನ ರೈಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ರೈಟಲ್ಲಿ 196 ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 194 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ right choice. Now we shall move to the next question, question number 15. ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ, if sin theta, cos theta, tan theta are in GP, then cos power 9 theta plus cos power 6 theta plus 3 cos to the power of 5 theta minus 1 equals dash. Option 1 minus 1, option 2 0, option 3 1, option 4 is 2. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಆರ್ ಇನ್ ಜಿ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಿ ಪಿನೇ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ ಜಿ ಪಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಇದು ಎ ಅನ್ಕೋ, ಇದು ಬಿ ಅನ್ಕೋ, ಇದು ಸಿ ಅನ್ಕೋ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ ಜಿ ಪಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇಡಿ, ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾನ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇಡಿ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾನ ಮುಂದೆ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ, ಅದು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾನ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3ab ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ತಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೀಟಾ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ ಪವರ್ 9 ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ ಪವರ್ 6 ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ತಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಟು ಪವರ್ 5 ಟೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ ಪವರ್ 9 ಟೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ಕಾಸ್ ಪವರ್ 6 ಟೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 3 ಕಾಸ್ ಟು ಪವರ್ 5 ಟೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 1 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ರೈಟಲ್ಲಿರೋ 1ನ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 9 ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಪವರ್ 6 ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕಾಸ್ಟ್ ಪವರ್ 5 ಟೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 0 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ this: if 1 plus sin x plus sin square x plus dot 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 plus infinity which is equal to 4 plus 2 root 3 where 0 less than x less than pi by 2 then x equals dash. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಸಲ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ತಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಪೈ ಬೈ 6 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಪೈ ಬೈ 3 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಪೈ ಬೈ 4 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಪೈ ಬೈ 5 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಡೇಟಾ ಅವರು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ 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 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 2. ತಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 1 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ 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 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀರೀಸ್, ಇದು ಜಿ ಪಿ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಯಾವ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ನು. But this geometric progression has
infinite number of terms. In fact, I want the sum of these infinite terms. For that, I know the formula. That is sum of infinite terms of GP is S infinity, where S infinity is A divided by 1 minus R ಅಂತ ತಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾನು ಎ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ is a common ratio and this can be obtained by dividing second term by first term. ಸೊ ಈ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಎ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 1 ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ರೂಟ್ 3 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀಯಾ, ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 2 ರೂಟ್ 3. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 4 ಮೈನಸ್ 2 ರೂಟ್ 3 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ 4 ಮೈನಸ್ 2 ರೂಟ್ 3 ಬೈ 4ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ 2 ರೂಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ 4 gets cancels. Here you'll get 1 and here 2 1s are 2 2s are gets cancels. Here you'll get root 3 by 2. Hence 1 minus sin x equals 1 minus root 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 1 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ sin x equals root 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3 by 2 ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಪೈ ಬೈ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ 2ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ tan theta equals cos 12 degree plus sin 12 degree divided by cos 12 degree minus sin 12 degree ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ theta equals ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 57 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ 2 12 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ 3 102 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ 4 78 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ tan theta equals cos 12 plus sin 12 by cos 12 minus sin 12 ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ತಾವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ದು ಆ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ by of this quantity by cos 12 degree. So if I divide this by cos 12, you'll get 1 here, and here you'll get sin by cos means tan, so you'll get tan 12 degree here. Again cos 12 by cos 12 is 1 here, and here sin 12 by cos 12 is tan 12. So 1 plus tan 12 divided by 1 minus tan 12 ಅಂತ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 1 plus tan a divided by 1 minus tan a ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. 1 plus tan a divided by 1 minus tan, actually 1 plus tan b ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1 plus tan b divided by 1 minus tan b ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಈ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, 1ನ ನಾನು tan pi by 4 ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ 1ನ tan pi by 4 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ tan pi by 4 plus tan b divided by 1 minus tan pi by 4 into tan b ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ 1ನ್ನು tan pi by 4 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ tan 12 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೋಲ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 into tan 12, ಬಟ್ ದಟ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ tan pi by 4 into tan 12 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ tan of a plus b ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ tan of 45 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ tan 12 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ tan 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು tan 12 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು tan of a plus b ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನನಗೆ tan of 45 plus 12, ಬಟ್ ಇಫ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ tan 57 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ tan theta equals tan 57 ಡಿಗ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ theta is equal to 57 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು.
Question number 18. If tan theta plus tan 4 theta plus tan 7 theta equals tan theta into tan 4 theta into tan 7 theta, then theta equals dash. Option 1 pi by 4, option 2 pi by 7, option 3 pi by 12, option 4 pi by 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ tan a plus tan b plus tan c equals tan a into tan b into tan c ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪೈ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 180. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಬರೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪೈ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಬಂದು ತೀಟಾ, ಬಿ ಬಂದು 4 ತೀಟಾ, ಸಿ ಬಂದು 7 ತೀಟಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 4 ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 7 ತೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ತೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ. ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೀಟಾ ಬೇಕು, ಸೊ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ 12 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ 1 2n plus 1 into pi by 2 for all n belongs to z, where z stand for set of all integers. Option 2 2n plus 1 into pi by 4 for all n belongs to z. Option 3 2n plus 1 into pi by 8 for all n belongs to z. Option 4 n pi plus pi by 4 for all n belongs to z. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಹೀಗಿದೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ತ್ರೀ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ರೈಟಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಅದು 1 ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 1 ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಬಟ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾನ್ 3 ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಗನ್ ಬೈ 3 ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ 3 ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು 4 ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಥ್ರೋಟ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n ಪೈ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2n ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಅದೇ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೈ ಬೈ 8 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 8 ಅಂದರೆ ಪೈ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನ್ಯೂಮೆಟ್ರಲ್ಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೈ 8 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೈನ ನ್ಯೂಮೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಆವಾಗ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಪೈ ಬೈ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ 3ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ 3ನ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20. If tan x equals cos 2x minus 1, then x equals dash. Option 1 0, option 2 pi by 2, option 3 pi by 4, option 4 pi by 3 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಾಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಬರೀತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಕೋಶಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೀತೇನೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಇಡಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ 2 ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೇನೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್, ಹಿಯರ್ 1 ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್, ಹಿಯರ್ 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೈನ್ 2x ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೈನ್ 2a ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 2x ಈಕ್ವಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಆರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 2x ಈಕ್ವಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ.
So further sin x equals 0 implies x equals 0 and sin 2x equals plus 1 ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -π/4 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು 0 ಇನ್ನೊಂದು -π/4. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ -π/4 ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು x equals 0 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆ x equals 0 ಆಪ್ಷನ್ 1ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right choice. Next, shall move to the next question, question number 21. Here question ಈ ಥರ ಇದೆ, if y equals cos square theta plus secant square theta where theta not equal to 0, then option 1 y less than 2 ಇದೆ, option 2 y less than equals 2 ಇದೆ, option 3 y greater than equals -2 ಇದೆ, option 4 y greater than 2 ಇದೆ. ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, y equals cos square theta plus secant square theta ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ y equals cos square theta plus secant square theta -2 + 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ -2 ಇದೆಯಲ್ಲ, -2ನ -2 × 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನಿಲ್ಲ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ 1ನ ಮುಂದೆ ನಾನು cos theta × secant theta ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅದು cos square theta plus secant square theta -2 × cos theta × secant theta ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು +2 ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ a+b² ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ cos square theta ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ a+b² ಅಲ್ಲ, ಇದು a-b² ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ cos square theta ಮೈನಸ್ secant square theta ಹೋಲ್² ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ y equals cos square theta minus secant square theta ಹೋಲ್² + 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0 ಆದರೆ ಆವಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ cos 0 1, secant 0 is also 1, ಸೊ 1 - 1 0, ಸೊ y equals 2 ಆಗುತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0 ಆದರೆ. ಆದರೆ ಅವರೊಂದು ಡೇಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, y equals 2ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ y ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2ನೇ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ y ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ, y greater than 2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ y greater than 2, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22. ಇದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ secant x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ p ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, cosecant x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ q ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ secant x equals p and cosecant x equals q, then p² plus q², option 1 it is equal to pq, option 2 p² plus q² equals p² q² ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, option 3 p² minus q² equals p² q² ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, option 4 p² plus q² equals minus p² q² ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿವಾಗ 3 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ p² plus q² ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ 2, ಆಪ್ಷನ್ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ p² plus q ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. p² plus q² ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ p² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ secant square x, ಯಾಕಂದರೆ ಪಿನ secant x ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, qನ cosecant x ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ q² is cosecant square x ಅಂತ ಬಂತು. ಬಟ್ secant square xಗೆ ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 1/cos square x, cosecant square is 1/sin square x. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಸಿಯಂ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮೆಟ್ರಲ್ಲಿ sin square x plus cos square x ಬರುತ್ತೆ, ಡಿನೋಮೆಟ್ರಲ್ಲಿ sin square x into cos square x ಇದೆ. ಬಟ್ sin square x plus cos square x is 1. ಸೊ 1/sin square into cos square ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/sin square into 1/cos square. But 1/cos square is secant square x, whereas 1/sin square is cosecant square x. But secant square is p², cosecant square is q². So hence p² plus q² equals p² into q² ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 2ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23 ಹೇಗಿದೆ, ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ sin A equals sin² B ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 cos² equals 3 cos² B ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ 4 ಆಯ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬಂದು a equals π/6 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2 a equals π/2 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 3 b equals π/8 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 4 b equals π/3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 2 cos² equals 3 cos² B, ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ 2 cos² equals 3 cos² B ನ ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, 2 ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ cos² ಗೆ 1 - sin² ಬರೀತಾನೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 3 ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ cos² B ನ 1 - sin² B ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತೆಗಿತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೈ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಕಡೆನ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ದೆ, ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಬಿನ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಬಟ್ ಆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿನ ಸೈನ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೈನಸ್ 3 ಸೈನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 0 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ 3 ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ 0. ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 2 ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 2 ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ 0 ಆದರೆ ಸೈನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 2 ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ 0 ಆದರೆ ಸೈನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಬರಿಬೋದು. ಸೈನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಆದರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ 91 ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಫ್ ಇದ್ದರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ π/6 ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು π/2 ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು π/6 ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅವರು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು π/2ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/6ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ π/6 ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. Moving to the next question, question number 24. The general solution of sin x minus cos x equals root 2 for any integer n is 2n pi plus 3 pi by 4, option 2 n pi, option 3 2n plus 1 into pi, option 4 2n pi ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಡೇಟಾ sin x minus cos x equals root 2 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂಟ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 1/√2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1/√2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1/√2 ಇಂಟು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಕಾಮನ್. ಆ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟೈಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 1/√2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1/√2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ 1/√2ನ ಕಾಸ್ π/4 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ 1/√2ನ ಸೈನ್ π/4 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಆವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೇನಿದೆ ಅದಿಷ್ಟನ್ನ ಸೇರಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ -1 ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗನ್ ಬೈ π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n pi ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮೈನಸ್ ಪೈ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2n pi ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮೈನಸ್ ಪೈ. ಈ ಪ್ಲಸ್ π/4ನ ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ π/4, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ π/4. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ -5π/4 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ 3π/4 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n pi ಮೈನಸ್ 5π/4 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2n pi ಪ್ಲಸ್ 3π/4 ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2n pi ಪ್ಲಸ್ 3π/4ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 24ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುವಾಗ ತಾವೊಂಚೂರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು 1 ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ 2 ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜಸ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟೇಬಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2, π/2. ಅದೇ ಥರ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕೋಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಈ ಟೇಬಲ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡೊಮೈನು ಮತ್ತು ರೇಂಜು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೂಲ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. π/2 ಬರೋಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ sin - x + cos - x π/2 ಅಂಡರ್ ಸರ್ಟನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಹಾಗೆ tan - x + cot - x = π/2. ಹಾಗೆ secant - x + cosecant - x = π/2. ಹಾಗೆ sin - x = x, cos - x = x. ತಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಟೇಬಲ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2, π/2 ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ secant - x ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದು 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0, π -π/2. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ cos inverse of cos of -680 degree is dash. ಆಪ್ಷನ್ 1 2π/9, ಆಪ್ಷನ್ 2 -2π/9, ಆಪ್ಷನ್ 3 34π/9, ಆಪ್ಷನ್ 4 π/9. ಇಲ್ಲಿ cos inverse of cos of -680 degree ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದು cos of -θ is cos θ. ಸೊ cos inverse of cos of 680. ಬಟ್ cos 680ಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾನೆ. 680 ಆಯ್ತು 2 × 360 -40 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ cos of 360 -θ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 2 × 360 -θ. ಸೊ which becomes cos 40 and hence finally it becomes cos inverse of cos 40. But I know the ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು. cos inverse of cos x is always x ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ cos inverse of cos θ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ θ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ cos inverse of cos of 40 degree is nothing but 40 degree. ಬಟ್ ಇದು ಡಿಗ್ರೀಸಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ 40 ಡಿಗ್ರಿನ ರೇಡಿಯನಿಗೆ ತಂದರೆ ಅದು 2π/9 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ cot of sin inverse x is dash. ಆಪ್ಷನ್ 1 √1 + x²/x, ಆಪ್ಷನ್ 2 x/√1 + x², ಆಪ್ಷನ್ 3 1/x, ಆಪ್ಷನ್ 4 √1 - x²/x. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, cot inverse x is always equal to x ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. cot inverse x = x ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ sin inverse x ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ sin inverse x to cot inverse x. ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ sin inverse x to cot inverse. ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ sin inverse x = θ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ sin θ = x ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು x/1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಳ್ತೇನೆ. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು θ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. sin θ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ x ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದು √1 - x² ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ cot θ = adjacent divided by opposite ಅಂದರೆ √1 - x²/x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ θ = cot inverse ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ θ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ, cot inverse √1 - x²/x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ θ is nothing but sin inverse x. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ sin inverse x =
cot inverse of, it is actually right angle method, root of 1 minus x square divided by x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ sin inverse x can be written as cot inverse of root of 1 minus x square by x, and finally it becomes cot inverse of root of 1 minus x squared divided by x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So cot and cot inverse will go here, you'll get root of 1 minus x squared by x. ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ 4 is the right choice. So option 4 is the right choice for question number 4 is the. Moving to the next question, question number 5. If tan inverse x equals pi by 10 for some x belongs to R, then the value of cot inverse x. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಸರಳವಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಪೈ ಬೈ 5, ಆಪ್ಷನ್ 2 2 ಪೈ ಬೈ 5, ಆಪ್ಷನ್ 3 3 ಪೈ ಬೈ 5, ಆಪ್ಷನ್ 4 4 ಪೈ ಬೈ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, tan inverse x plus cot inverse x equals pi by 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ cot inverse x equals pi by 2 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ tan inverse x ನ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ cot inverse x equals pi by 2 ಮೈನಸ್ tan inverse x ಆಗುತ್ತೆ. tan inverse x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು pi by 10 ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ cot inverse x ನ pi by 2 ಮೈನಸ್ pi by 10 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ 4 pi by 10 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆದಾಗ 2 pi by 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ 2ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. Question number 6. The principal value of sin inverse of minus root 3 by 2 is dash. Option 1 2 pi by 3, option 2 minus pi by 3, option 3 4 pi by 3, option 4 5 pi by 3. Actually the sin inverse of minus x form ಇದೆ, but sin inverse of minus x is minus sin inverse of x. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ minus sin inverse of x means root 3 by 2. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, that is minus pi by 3. So finally get minus pi by 3 for the given question. So option 2 is the right choice. Now moving to the next question, question number 7. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ sin inverse 2x is dash. Option 1 0, 1, option 2 minus 1, 1, option 3 minus 1, 1 by 2, 1 by 2, and option 4 minus 2, 2. ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ sin inverse 2x equals dash ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ sin inverse 2x ನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2x equals sin theta ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು sin theta ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ +1. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾಗೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ sin theta ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ +1. This implies -1 less than or equals sin theta means 2x. So -1 less than equals 2x, which is less than equals 1. And dividing throughout by 2 ಮಾಡಿ ಆಗ -1 by 2 less than equals x less than equals 1 by 2. Hence domain is closed interval -1 by 2, 1 by 2. So option 3 is the right choice. Question number 8. Let theta equals sin inverse of sine of -600 degree, then the value of theta is dash. Option 1 pi by 3, 2 pi by 2, 3 2 pi by 3, 4 minus 2 pi by 3. Sin inverse of sine of -600 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ sin inverse ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಇದು sin of minus theta, that is minus sin theta. ಸೊ ಮೈನಸ್ sin 600 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ sin inverse ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ sin 600 ಮತ್ತೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 2 into 360 minus 120, and further this can be written as sin 360 minus theta is nothing but minus sin theta, but there is one more minus here, so minus into minus it becomes plus. So this entire thing becomes sin 120. But sin inverse of sin x is always equal to ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -π/2 +π/2 ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 120 ನಮ್ಮ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ sin 120ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು sin of 180 - 60 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಫರ್ದರ್ ದಿಸ್ ಕೆನ್ ಬಿಟನ್ sin 60. ಸೊ sin inverse of sin of 60 ಇವಾಗ ಇದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ sin and sin inverse ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ π/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right choice for this question. Question number 9. The domain of the function defined by f of x equals sin inverse x plus cos x is dash. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದಕ್ಕೇನು ತಾವೇನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ 1 -1, 1 ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, then option 2 close interval -1, 1 plus pi, option 3 open interval -infinity, infinity, and option 4 empty. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್.
and domain of sine minus x adu gottu, that is close interval minus 1 comma 1. Hence domain of sine minus x plus cos x idu direct ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು, close interval minus 1 comma 1 intersection r, but intersection of these two is again close interval minus 1 comma 1. Hence option is minus, option 1 is the right choice, that is close interval minus 1 comma 1. Now moving to the next question, question number 10. ನೋಡಿ ಇದು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 ಸೈನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 0.6 ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ 1 0.48, ಆಪ್ಷನ್ 2 0.96, ಆಪ್ಷನ್ 3 1.2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸೈನ್ ಆಫ್ 1.2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 0.6ನ ನಾನು ತೀಟಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅವಾಗ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ 0.6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೈನ್ 2 ತೀಟಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೈನ್ 2 ತೀಟಾಗೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ಅದು 2 ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಸೈನ್ ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 0.6 ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಕಾಸ್ ತೀಟಾಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ವೇರ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ 0.6. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.36 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ವೇರ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ 0.6, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.36 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಇಂಟು 0.6 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ 0.36 ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.64, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 0.8, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಇಂಟು 0.6 ಇಂಟು 0.8 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0.96. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ 0.96. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 4 ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 3,5, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0,5, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 5 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 5 ರೂಟ್ 3, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 5 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ರೂಟ್ 3 ರೂಟ್ 5. ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 +1, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1. ಸೊ ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ -1 ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಕಾಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ -1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ -4 ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ -4 ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಥ್ರೂಔಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 4 ಥ್ರೂಔಟ್, ಆವಾಗ 4ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 + 4 ಬಿಕಮ್ಸ್ 3. ಇಲ್ಲಿ 1ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 5. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +4 -4 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5. ವೆನ್ 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5 ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5 ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +or -√5. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ +or -√3. ಸೊ ಅದನ್ನು mod x ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ √3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ mod x ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ √5. ಫರ್ದರ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -√5 -√3 ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ √3 √5. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. ಇದು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾರು ತಾವು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ: ಇಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ π/2, ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 π/2, ಆಪ್ಷನ್ 2 π, ಆಪ್ಷನ್ 3 0, ಆಪ್ಷನ್ 4 2π/3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ π/2 ನ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ಸೈನ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ π/2 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾನು π/2 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ π/2 ಅಂತ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಸೈನ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇದಿಷ್ಟು ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಸೈನ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ π/2 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಸ್ ವೈನ ಈ ಥರ ಬರೀತಾನೆ, π/2 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ π/2 ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ π/2 ಪ್ಲಸ್ π/2 ಈಸ್ ಪೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ನ ರೈಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ π/2 ಪ್ಲಸ್ π/2 ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ π/2ನ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಪೈ ಮೈನಸ್ π/2 ಈಕ್ವಲ್ಸ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಈ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಬಟ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ π/2 ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ π/2. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ π/2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಮತ್ತು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅದು ಸಿ ಟಿಲಿ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
The value of tan of cos inverse 3 by pi plus tan inverse of 1 by 4 equals dash. Option 1 19 by 8, option 2 8 by 19, option 3 19 by 12, option 4 3 by 4. ಇಲ್ಲಿ tan of cos inverse of 3 by pi plus tan inverse of 1 by 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ cos inverse ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು tan inverseಗೆ just ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ cos inverse of 3 by pi is equal to theta ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ cos theta is equal to 3 by 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ cos theta is adjacent by hypotenuse. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬಂದು 3, ಹೈಪಾಟಿಸ್ ಬಂದು 5. ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೈಡು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 3 ಸೈಡ್ಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ 4 ಆಯಿತು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ 3 ಆಯಿತು, ಹೈಪಾಟಿನ್ಸ್ 5 ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವರ್ಸನ್ ಇರಲಿ ಆ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 3 by 5 ನಾ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 4 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4 by 3 ಆದರೆ ಅವಾಗ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. So that theta is cos inverse 3 by 5 which is equal to tan inverse of 4 by 3. So ಅಲ್ಲಿಗೆ cos inverse 3 by 5 is equal to tan inverse of 4 by 3 plus tan inverse 1 by 4 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಂಟು. tan inverse x plus tan inverse y it can be written as tan inverse of x plus y by 1 minus x into y. ಇದಕ್ಕೆ LCM ತಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗೋದು tan inverse of 19 by 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ನು 19 by 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 equals ಡ್ಯಾಶ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 0 2 1, ಆಪ್ಷನ್ 3 1 by root 3, ಆಪ್ಷನ್ 4 ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 by 3. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲವನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದೇ ಕೊಡಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 4ನ 1 by root 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by root 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 by root 2. ಕಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಈಸ್ 1, ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 2. ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ hypotenuse that is root 3 and now you can define sin theta because I want the value of sin inverse here. So sin theta is opposite by hypotenuse that is root 2 by root 3. Hence cot inverse 1 by root is sin inverse of root of 2 by 3. Here sin inverse of root of 2 by 3 means sin and sin inverse will go. So finally we'll get root of 2 by 3. So option 4 is the right choice. Moving to the next question number 15. The equation tan inverse x minus cot inverse x equals tan inverse of 1 by root 3 has option 1 no solution, 2 unique solution, 3 infinite solutions, 4 2 solutions. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, tan inverse x ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ cot inverse x ನ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ tan inverse x ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, tan inverse x ಪ್ಲಸ್ cot inverse x is equal to ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. tan inverse x ಪ್ಲಸ್ cot inverse x equals ಪೈ ಬೈ 2. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ cot inverse x ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ tan inverse ಆಫ್ x. ಬಟ್ ಈ tan inverse 1 by root 3 ಮುಂದೆ ಪೈ ಬೈ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ tan inverse x ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತೆಗೆರೆ it becomes minus pi by 2 plus tan inverse. But tan inverse x plus tan inverse x is 2 tan inverse x. ಈ minus pi by 2 ನ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ 2 tan inverse x equals pi by 6 plus pi by 2. ಇದಕ್ಕೆ LCM ತೊಗೊಂಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 pi by 6 ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 2 pi by ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ tan inverse x equals pi by 3 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇನ್ pi 6 equals root 3. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. ಇದು ತಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಇದು ಅಷ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 3 ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 5, 2 11, 3 13, 4 15.
tan squared of secant inverse 2 is nothing but secant squared of secant inverse 2 minus 1. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. tan squared theta is secant squared theta minus 1 ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ tan squared theta is secant squared theta minus 1 ಇದು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ cot squared theta which is equal to cosecant squared theta minus 1. ಆವಾಗ secant squared of secant inverse 2 can be written as secant of secant inverse 2 whole squared. So secant and secant inverse will go ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ cosecant of cosecant inverse 3 whole squared ಆಗುತ್ತೆ. cosecant inverse ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಅದು 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದು 4 ಆಯಿತು. ಸೊ 4 plus 9 13 ಮತ್ತು -1 minus 2. ಸೊ 13 minus 2 becomes 11. So the correct option is option 2 which is the right choice. Question number 17. If cos of sine inverse of 2 by 5 plus cos inverse x equals 0 then x equals dash. Option 1 1 by 5, 2 2 by 5, 3 0 4 1. ಇದು ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಾಸನ್ನು ನಾನು ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 0. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 by 5 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 0 ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 by 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ that is 2 by 5 means option 2 is the right choice. Moving to the next question, question number 18. ಇದು ನೋಡಿ one of the interesting question ಇದು. The value of tan of half into cos inverse of 2 by 5 equals dash. Option 1 2 plus root 5, 2 root 5 minus 2, option 3 root 5 plus 2 by 2, 4 5 plus root 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ cos inverse 2 by root 5 ನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ cos theta equals 2 by root 5 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ tan theta by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. tan theta by 2 equals root of 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. I know the value of cos theta 2 by root 5 ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ LCM ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ LCM ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ root of root 5 minus 2 by root 5 plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೂಟ್ 5 minus 2 into root 5 minus 2 is root 5 minus 2 whole square divided by ಇದು a plus b into a minus b, a square minus b square, that is root 5 whole square minus 2 squared ಆಗುತ್ತೆ. root 10 power gets cancelled. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 minus 4 which is 1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ root 5 minus 2 whole squared ಆಗುತ್ತೆ. and finally root 10 square gets cancelled. So finally you get root 5 minus 2. So the correct option is 2 which is the right choice. Moving to the next question, question number 19. The value of cot of cos inverse of 7 by 25 equals dash. Option 1 25 by 24, option 2 25 by 7, option 3 24 by 25, option 4 7 by 24. ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 7 by 25 ನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ equals 7 by 25 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ hypotenuse. Adjacent is 7, hypotenuse is 25. By knowing this we can find this side and it becomes 24. Now we can define cot theta. Cot theta equals adjacent by opposite. So hence cot theta is 7 by 24. And finally our data becomes cot inverse of 7 divided by 24. Because cos inverse of 7 by 25 is equal to cot inverse of 7 by 24 ಆಗುತ್ತೆ. And cot and cot inverse will go. So 7 by 24 will remain. So option is option 4 which is the right choice. Moving to the next question, question number 20. ಇದು ಒಂದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಓದುವಾಗ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. If sin inverse 2a by 1 plus a squared plus cos inverse 1 minus a squared by 1 plus a squared equals tan inverse of 2x by 1 minus x squared, then the value of x is dash. Option 1 0, 2a by 2, 3a, 4 2a by 1 minus a squared. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಗೊತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 tan inverse a. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಗೊತ್ತು 2 tan inverse a. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಗೊತ್ತು 2 tan inverse of x. ಸೊ 2 tan inverse a plus 2 tan inverse a becomes 4 tan inverse a which is equal to 2 tan inverse x. 1 2 gets cancelled. So that 2 tan inverse a equals tan inverse x ಆಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ tan inverse of 2a by 1 minus a ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. tan inverse x ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. So tan inverse and tan inverse will go now. X equals 2a by 1 minus a squared. So the correct option is option 4 which is the right choice. Moving to the next question, question number 21.
If tan inverse x plus tan inverse y equals 4 pi by 5, then the value of cot inverse x plus cot. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 pi by 5, 2 pi by 5, 3 pi by 5, 4 pi ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ tan inverse x plus tan inverse y equals 4 pi by 5, ಬಟ್ tan inverse x ನ pi by 2 minus cot inverse ಬರೀತಾನೆ, tan inverse y ನ pi by 2 minus cot inverse y ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ pi by 2 plus pi by 2 is pi, ಆ pi ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೈಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಅದು ರೈಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪೈ. ಸೊ ಪೈ ಇದನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ 4 by 5. ಇದಕ್ಕೆ ಫರ್ದರ್ ಎಲ್ಸಿಯಂ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪೈ by 5. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right choice. Next, moving to the next question, question number 22. ಇದು ಒಂದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್. tan inverse of x by y minus tan inverse of x minus y by x plus y is equal to dash. Option 1 pi by 2, 2 pi by 3, 3 pi by 4, 4 minus 3 pi by 4. ಇವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ವೈ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ tan inverse x minus tan inverse y ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು tan inverse of x minus y by 1 plus x y ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಫರ್ದರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಸಿಯಂ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಆಗೋದು ಈ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ tan inverse of 1, ಬಟ್ tan inverse of 1 is pi by 4. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 is the right choice. Moving to the next question, question number 23. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equals 3 pi, then x power 50 plus y power 50 plus z power 50 minus 3 by x power 50 plus y power 50 plus z power 50 equals dash ಅಂತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 0, 2 6, 3 3, 4 4 ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equals 3 pi, and straight away can write this as cos inverse x equals pi, cos inverse y equals pi, cos inverse z equals pi. cos inverse x equals pi ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1, ಹಾಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1, z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1. ಆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 1 plus 1 plus 1 that is 3, ಹಿಯರ್ -1 -1 -3, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಉಂಟು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 by 3 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 plus 1 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ 4 is the right choice. Moving to the next question, question number 24. If sin inverse x plus sin inverse y equals pi by 2, then the value of x squared equals dash. Option 1 y square, 2 root of 1 minus y, 3 1 minus y squared, 4 equals 0. Option 4 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ sin inverse x plus sin inverse y equals pi by 2. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ sin inverse x ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, sin inverse y ನ cos inverse ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ sin inverse y is equal to theta ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ sin theta is equal to y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ y by 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ sin theta means opposite divided by this is opposite divided by hypotenuse. Actually sin inverse x plus sin inverse y equals pi by 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ sin inverse x ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ sin inverse y ಇದೆಯಲ್ಲ, sin inverse y ನ ನಾನು pi by 2 minus cos inverse y ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ, pi by 2 minus cos inverse y ಆಗಬೇಕು, pi by 2 minus cos inverse y ಆಗಬೇಕಿದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ sin inverse x is equal to pi by 2 minus cos inverse y ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೇಟ್, ಸೊ sin inverse x equals pi by 2 minus sin inverse y plus sin inverse. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ 24, sin inverse x plus sin inverse equals pi by 2, then value of x squared is dash. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ತರ sin inverse x plus sin inverse equals pi by 2 ಇದೆ. ಸೊ sin inverse x equals pi by 2 plus sin inverse y ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus sin inverse y ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ pi by 2 minus sin inverse y is nothing but cos inverse y. ಸೊ sin inverse x equals cos inverse y. But cos inverse y can be written as sin inverse of root of 1 minus y squared, which is equal to sin inverse x. So sin inverse will go here, x equals root of 1 minus y squared, squaring on both sides. So x squared equals 1 minus y squared. So our ಕೇಳಿರೋದು value of x squared ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, it becomes 1 minus y squared. So option 3 is the right choice. Moving to the next question, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ if 3 cot inverse of 1 by 2 minus root 3 minus cot inverse x equals cot inverse 3, then x equals dash. Option 1 2, option 2 1, option 3 4, option 4 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 3 cot inverse of 1 by 2 minus root 3 ಇದಲ್ಲ, ಈ cot inverse 1 by 2 minus root 3 tan inverse of 2 minus root 3 ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್.
ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇದು ತೊಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/x ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 3 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/3 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಅವಾಗ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/x + tan ಇನ್ವರ್ಸ್ 1/3ಗೆ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x + tan ಇನ್ವರ್ಸ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ LCM ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗೋದು ಈ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 - √3 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 15 3 = 45, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ π/4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಅವಾಗ tan π/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ tan π/4 ಈಸ್ 1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 = x + 3 / 3x - 1 ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ x + 3 = 3x - 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ x = 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 secant inverse 2 + sin inverse of 1/2 is dash. ಆಪ್ಷನ್ 1 π/6, 2 5π/6, 3 7π/6, 4 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 secant inverse 2 ಇದೆ. secant inverse 2 is nothing but 60 degree. sin inverse of 1/2 is 30. 60 × 2 means 120 + 30 means 150 degree. ಇದು ಡಿಗ್ರಿನ ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅವರು ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ by π/180 and just simplify this, finally you will get 5π/6. So the correct option is option 2 which is the right choice. Question number 27. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗಾಮಾ = 3π ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ = dash. ಆಪ್ಷನ್ 1 0, ಆಪ್ಷನ್ 2 1, ಆಪ್ಷನ್ 3 6, ಆಪ್ಷನ್ 4 12. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗಾಮಾ = 3π ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ = π, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೀಟಾ = π, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗಾಮಾ = π. So it implies alpha = -1, similarly beta = -1, and this is actually gamma. So gamma = -1. So I have got the values of alpha, beta and gamma which are equal to -1. ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗೋದು 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 tan inverse of 0.75 = dash. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು tan ಇನ್ವರ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 75, ಆಪ್ಷನ್ 2 1.5, ಆಪ್ಷನ್ 3 0.96, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸೈನ್ ಆಫ್ 1.5 ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ 0.75ನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ tan θ = 0.75 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ sin 2θ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ sin 2θ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ tan ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ 2 tan θ by 1 + tan square θ. ಬಟ್ ನನಗೆ tan θ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು 0.75. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ನ್ಯೂಮೆಟಲ್ಲಿ 1.5 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ 1 + 0.75 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 0.56. ಸೊ 1 + 0.56 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1.5 by 1.56. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.96. So the option is option 3 which is the right choice. Moving to the next question number 29. The value of cos inverse of cos of 3π/2 = dash. Option 1 π/2, 2 3π/2, 3 5π/2, 4 7π/2. ಇದು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ cos inverse of 3π/2 is nothing but cos 270, but cos 270 is 0. So hence cos inverse of 0 is nothing but π/2. So option 1 is the right choice. Moving to the next question number 30. The value of the expression tan of sin inverse x plus cos inverse x by 2 where when x equals √3/2 is dash. Option 1 1, 2 -1/√3, 3 -1, 4 1/√3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √3/2 ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1, ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ sin inverse x plus cos inverse x ಅನ್ನು π/2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ tan of π/2 means tan of π/4 which is 1. So the correct option is option 1 which is the right choice. Moving to the next question number 31. The principal value of sin inverse of cos of sin inverse of 1/2 is dash. Option 1 π/4, 2 π/2, 3 π, 4 π/3. ಇದು ನೋಡಿ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ sin inverse of 1/2 is nothing but π/6 because it is 30 degree. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ sin inverse of cos of 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ cos 30 is √3/2. ಬಟ್ sin inverse of √3/2 is once again π/3. So option 4 is the right choice. Moving to the next question number 32. The value of sin inverse of sin of 3π/5 = dash. Option 1 3π/5, option 2 2π/3, option 3 2π/5, option 4 4π/5. ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೇರವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. sin inverse of sin of 3π/5 ಇದೆ.
ಸೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೈನ್ 3π/5 ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ 2π/5 ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಸೈನ್ ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2π/5. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2π/5. So the correct option is option 3. It is the right choice. Moving to the next question, question number 33. The value of cot of π/4 minus 2 cot inverse 3 equals dash. Option 1 minus 5, option 2 5, option 3 7, option 4 minus 7. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ π/4 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು tan inverse 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. cot inverse 3ಗೆ ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ಬರೀತೀನಿ, ಅವಾಗ ಅದು 2 tan inverse 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ tan inverse 1 ಇದೆ, ಬಟ್ 2 tan inverse 1/3 ನ tan inverse ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. tan inverse of 2x/1 minus x squared. ಆ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು tan inverse of 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು cot of tan inverse 1 minus tan inverse of 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ tan inverse x minus tan inverse y ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಇಸ್ tan inverse of x minus y by 1 plus xy. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗೋದು cot of tan inverse of 1/7 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ tan inverse 1/7 can be written as cot inverse of 7 and cot and cot inverse will go. So 7 will remain. So hence our option is option 3 is the right choice. Question number 34. If cos of tan inverse x equals sin of cot inverse of 3/4, then x equals dash. Option 1 4/3, option 2 3/4, option 3 1/3, option 4 5/3. Here cos of tan inverse x equals sin of cot inverse 3/4, which implies cos of tan inverse x equals sin of cot inverse x can be written as cos of π/2 minus cot inverse of 3/4. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ sin theta equals cos of 90 minus theta. ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ cos and cos will go. ಸೊ tan inverse x equals π/2 minus cot inverse 3/4 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ tan inverse x plus cot inverse 3/4 which is equal to π/2. ಇಲ್ಲಿ π/2 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ x equals 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ 2 is the right choice ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 means 3/4 which is the right choice. Coming to the last question, question number 35. If 2 tan inverse of cos theta equals tan inverse of 2 cosecant theta, then theta equals dash. Option 1 π/3, option 2 π/2, option 3 π/4, option 4 minus π/4. ಇಲ್ಲಿ 2 tan inverse of cos theta equals tan inverse of 2 cosecant theta ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. 2 tan inverse x which is equal to tan inverse of 2x/1 minus x squared. ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ tan inverse of 2 cos theta by 1 minus cos squared theta ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ tan inverse of 2 cosecant theta, ಬಟ್ cosecant thetaಗೆ ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ tan inverse of 2 by sin theta ಆಗುತ್ತೆ. tan inverse and tan inverse ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 cos theta by 1 minus cos squared theta is sin squared theta. So 2 cos theta by sin squared theta equals 2 by sin theta. 1 sin theta and 1 sin theta gets cancels here, and finally you'll get, and 2 and 2 also gets cancels here. So finally you get cot theta, cos theta by sin theta equals 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ cot theta equals 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ theta equals π/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 is the right choice. My dear students, ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಿಗಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್.